अरविंद केजरीवाल ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। सीएम भगवंत मान दा विरोधियों ਨੂੰ ਚੈलेंज किया, आओ मेरे नाल करो पंजाब दे लुटे हुए पैसे दा हिसाब। हुण निकलणगीਆਂ इन्हां दियां चिट्ठियां ते चिट्ठे, एक एक गल करांगा जनता। सीएम मान ने एमएलए उगोके ते दिते बयान नूं लैके प्रताप बाजवा नूं भी घेरिया, कहा बाजवा साहब ये मोबाइल नहीं दिमाग भी करेगा रिपेयर। कई सालों तो सीएम बनने दे लई तरस रहे ने प्रताप बाजवा। दलितां दे अपमान वाले इल्जामां दे उत्ते प्रताप बाजवा दा सीएम नूं जवाब, कहा उगोके नूं लैके मेरी स्पीच दे विच कुछ नहीं सी इतराजयोग, बेवजह बनाया जा रहा मुद्दा। आम आदमी पार्टी नूं पुछया तुसीं कदों पूरा कर रहे दलित डिप्टी सीएम वाला वादा। सरहदी जिले गुरदासपुर दे दौरे ते गवर्नर दा वड्डा बयान, बोले नशे नूं लैके पाकिस्तान दे खिलाफ होवे एक होर सर्जिकल स्ट्राइक। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नूं मिल के करांगा अपील, कहा पाकिस्तान नशा भेज के साडी पीढ़ी करना चाहता है खत्म। साबका मंत्री विजेंद्र सिंगला दे टिकाणियां ते लगातार दूजे दिन विजिलेंस दी रेड। कल पटियाला तो बाद अज संगरूर रिहाइश भी गई खंगाले। सिंगला ते आमदन तो वध जायदाद देने इल्जाम। केंद्र ने झोने की एमएसपी 143 रुपए का किया इजाफा। इस साल 2183 रुपए प्रति क्विंटल के रेट के उत्ते विकेगा झोना। मूंगी की एमएसपी सब तो वध 803 रुपए गई ਵਧਾਈ। विवाद भखण तो बाद पटना के शॉपिंग मॉल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁੱਤ। एसजीपीसी सने सिख जथेबंदियां ने जताया सी करड़ा विरोध। जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मुकेरियां के खेतों के मिले वड्डे आकार के बंब का डिस्पोजल स्क्वाड ने किया निरीक्षण। 1971 की जंग का है बंब। अधिकारी बोले नहीं है कोई खतरा, जगराओं ले जाके किया जाएगा डिफ्यूज। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके जदों अदालत दे अंदर ही किसी दे उत्ते हमला कर दिता जाए और किसी दा कतल कोर्ट कंपलैक्स दे विच ही कर दिता जाए, फिर फर्क तां पैंदा है। अज खबर कोर्ट कंपलैक्स दे नाल जुड़ी हुई और खबर है उत्तर प्रदेश तो। यूपी दी कोर्ट दे विच कतल कर दिता गया। गैंगस्टर संजीव जीवा दा लखनऊ कोर्ट दे विच मर्डर किया गया। वकील दी ड्रेस दे विच आए शूटर ने गोली मार दी संजीव जीवा नूं। फायरिंग दे विच पुलिस मुलाजम भी जख्मी होए ने। मुख्तार अंसारी दा करीबी सी संजीव जीवा। संजीव जीवा के खिलाफ 22 मुकदमे दर्ज सन। पश्चिमी यूपी का नामी गैंगस्टर जीवा बीजेपी आगू ब्रह्मदत्त के कतल का मुलजम भी सी। खैर कोर्ट के पेशी के लिए पहुंचा होया सी। 22 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ पर्चे दर्ज ने संजीव जीवा के खिलाफ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ टारगेट किया गया संजीव जीवा नूं। मौके ते ही उसका कतल कर दिता गया। मौत हो गई मौके ते ही। उत्थे ही कुछ तस्वीरां भी सामने आईयां ने। और संजीव जीवा ये मुख्तार अंसारी का करीबी कहा जाता। मुख्तार अंसारी खुद जेल दे विच है। मुख्तार अंसारी नूं करीब 31 साल पुराने एक केस दे विच एक दिन पहला ही अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभी तक पता चला है कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। बाकी डिटेल हम लोग पता कर रहे हैं, अभी बाकी क्लियर नहीं है। अभी कुछ भी डिटेल नहीं है हमारे पास, जब होगा तो हम आपको। सर क्या कोर्ट रूम में गोली चली? तो इस कतल की वारदात तो बाद यूपी दे विच लखनऊ दे विच जिहड़े वकील ने उन्हां दा भी गुस्सा फुटिया ते उन्हां दे वल्लों धरना प्रदर्शन नारेबाजी कोर्ट कंपलैक्स के बाहर की गई। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके के उत्ते पहुंचे हुए। पुलिसकर्मी को गोली लगी और को गोली लगी है बच्ची, और जो और पुलिसकर्मी है वो सुरक्षित है। और फिलहाल ये तस्वीरें देखते रहिए आप। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं यहाँ पर। देखिए ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से लगातार यहाँ पर देखिए आप तस्वीरों में किस तरीके से लगातार यहाँ पर वकील है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। संजीव जीवा के बारे में अगर हम बात करें तो संजीव जीवा जो है
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਡੀਯੂ, ਟੀਐਮਸੀ, ਬੀਆਰਐਸ, ਐਨਸੀਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੜ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 3 ਐਮਪੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੇਡੀਯੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ समर्थन करेगी या नहीं, पर अखिलेश यादव का साथ जरूर मिल गया। मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि दिल्ली का अध्यादेश जो आया है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। इस ऑर्डिनेंस के जो सोच है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा साथ आपके साथ है। साथ ही साथ जो आप अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा। अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आपके अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं साथ बढ़ते सन्नाटा न कर दे बीजेपी को, इसलिए आपके खिलाफ ये ऑर्डिनेंस लाया है। मैं आपका सहयोग करूंगा, साथ दूंगा। हमारे जितने भी सदस्य हैं वो आपके साथ हैं। ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੁਰ ਬਣਾ ਸਕਣ? ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਗੋਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ? ਸੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹ, ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਪਤਨੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਠੇ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਠੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸਟਾਂ ਸੀਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸੂ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਹੋ ਜੋ ਇਕੱਠੇ। ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ, ਲੂੰਬੜ, ਗਿੱਦੜ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਇੱਕੋ ਥਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਣੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਉੱਥੇ ਪਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਧਰ ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਵੀ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਨ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਨਸਾਨ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਨ 7 ਫੇਰੇ ਲਏ। ਉਧਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ थाने ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ भी लगाया। कुछ लपंगों ने एक बच्ची को उठा लिया था, उस बारे में आज 4-5 दिन हो गए पुलिस के पास आए, अभी तक एक भी आरोपी को विभिन्न धाराओं के अंदर मॉनगढ़ के अंदर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसके बावजूद भी अभी तक एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। इस कारण से हम आए। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਕਿਡਨੈਪਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਤੇ 4 ਚੋਂ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਮਿਤ ਔਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗਾ ਆਕਾਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਡਨੈਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। पैसे उसके मैंने लौटा दिए थे, पैसे लौटाने की वजह से वो बोल रहा पैसे दे दे, ज़बरदस्ती पैसों के लिए फोर्स कर रहा था। जब मैंने मना कर दिया, आके मुझे उठा लिया। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕਿਡਨੈਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਬਾੜ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਬੱਸਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੱਸਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡਕਟਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਬਾੜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। मेरे को तकरीबन 107 पन बस ते रोडवेज रला के है जी, तो इन्होंने चलाने लिए मेरे को तकरीबन 50 के करीब ड्राइवर ते कंडक्टर घट आ। पर पंजाब सरकार वालों ड्राइवर ते कंडक्टर की भर्ती शुरू करवा दी गई है। पिछले हफ्ते ही 37 ड्राइवर आ गया, तो हर डिपो से 2-2 ड्राइवर 3-3 आने शुरू हो गया। करीब 1 साल पहला बटाला डिपू ਨੂੰ 60 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਤੱਕ ਕਦੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫਿਸਰ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਟਾਫ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਕਬਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਟਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਟਾਣਾ ਦੇ ਭਰਤਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਛਿੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਹੱਟੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਸਮਾਨੀ ਬੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਕਢਾਇਆ ਹੀ ਅਜੇ। ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈੱਡ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੰਜੇ ਸਣੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਸੜ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ फायर ब्रिगेड ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। अभी स्थिति पूरी कंट्रोल में है। फायर ब्रिगेड और गांव के जो भाई लोग हैं और साथी हैं, उन्होंने पूरी कंट्रोल में स्थिति बना रखी है। हालांकि घटना च जानी नुकसान तो बचा रहा, पर पीड़ित परिवार ने सरकार तो भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है। ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੌਸਮ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਰੀਬ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਝੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1846 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਚਨਾ ਫਾਰਮ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਤਾਂ ਕਿਸੇ ਝਰਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਹੁਣ ਆਹ ਨਵੇਂ ਚਾਰਟ ਕੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਭਿੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਈ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਈ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਓ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ, ਜ਼ੈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਵੋ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਜੇ ਬਾਲ ਬਰਾੜ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਿਜੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਇਹ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਣੀ ਦੀਆਂ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜੀ। ਵਿਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਭੈਣ ਨੇ। ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 84 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੂਨ 84 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੇਸ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ, ਤੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕੀ ਚਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਆਰਡਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸੀਗੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2012 ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਰੋਸ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਆ, 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਗਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ